So today we are going to see coordination compounds with revision. Coordination compounds revision. Okay. Uh, so இதுல வந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் about valence. Okay, so it's primary valence and what is primary valence and secondary valence. Primary valence அப்படின்னா oxidation state of central metal atom தான் primary valence ஆகும். Okay. Oxidation state of central metal. Okay. Central metal atom which is an ionizable. So இது வந்து which is an ionizable. Uh, so if you take a secondary valence, okay, so secondary valence, so it's nothing but the coordination number of the compound, which is the number of groups bound directly to the metal ion. So that is, it is equal to its a coordination number, which is a non-ionizable. Which is a non-ionizable. There is a secondary valence. So இதுல என்னென்ன important topicனா some important terms வந்து நம்ம பார்க்கணும். என்னென்ன important terms வந்து இதுல இருக்கு அப்படின்னு. Okay, so important terms அது ஓகே. ஸோ இப்போ லிகான்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா லிகான்ஸ்லேயே வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து இருக்கு. இப்போ லிகான்ஸ்னா என்ன பார்த்தோம்? அயான்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ் பவுண்ட் டு சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஆர் அயான், அதுதான் வந்து இட்ஸ் லிகான்ஸ். இப்போ இதுல கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ மெயினாக வந்து 3 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜ். ஓகே, ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜ், அதே மாதிரி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டோனார் சைட்ஸ். Okay, on the basis of number of donor sites. Okay, number of donor sites. And then third classification, so which is based on bonding. So இப்போ இது வந்து 3 கிளாசிஃபிகேஷன்ல நம்ம பார்க்கலாம் அந்த லிகான்ஸை. இப்போ பேஸ்ட் ஆன் த சார்ஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நெகட்டிவ் லிகான்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா இட்ஸ் நெகட்டிவ் லிகான்ஸ். நெகட்டிவ் லிகான்ஸ், அதாவது லிகான்ஸ் வந்து இட்ஸ் நெகட்டிவாக இருக்கிறது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Cn மைனஸ், F மைனஸ், NO2 மைனஸ் அண்ட் OH மைனஸ். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே இட்ஸ் negative ions. Okay, negative ligands, sorry. So the second one, it's a positive ligands. It's the positive, what are positive ligands? So positive ligands line NO2 plus, and then N2H5 plus, and then NO plus. So it is a positive ligands. Then third one, it is a neutral. It's a neutral ligands. So what are the neutral ligands? இப்போ நியூட்ரல் லிகான்ஸா இருந்தா கூட ஸோ அதுல வந்து எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் வந்து டொனேட் பண்றதுக்கு வந்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ நியூட்ரல். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாட்டர், இஃப் யூ டேக் வாட்டர், ஸோ ஆக்சிஜன் ஹஸ் 2 lone pair of electrons. ஸோ அதே மாதிரி அம்மோனியா, இட் இஸ் அ நியூட்ரல், பட் நைட்ரஜன் ஹாஸ் 2 lone pair of electrons. ஸோ இப்போ அதே மாதிரி தான் இட்ஸ் இது வந்து கார்பனைல் காம்பவுண்ட், அதாவது CO, then it's a amine, it's a CH3 and H2. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து நியூட்ரலாக இருந்தால் கூட ஸோ தே ஹாவ் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ அது வந்து இட்ஸ் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிளாசிஃபிகேஷன் விச் பேஸ்ட் ஆன் தேர் சார்ஜஸ். ஓகே, இது வந்து ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன். இப்போ ரெண்டாவது கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் டோனார் சைட். ஸோ இந்த டோனார் சைட்டை பொறுத்து இந்த இதோட கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கும். மோனோடென்டேட்டா. So for first one, it is a monodentate. It's a monodentate. Monodentate, no, only one donor site. Okay, only one donor site. So public is monodentate. For example, it is a water and ammonia. This is a monodentate. ஒரே ஒரு பைட் தான் இருக்கும். Okay. Second one, it is a bidentate.
or didentate. இப்படி வேணா சொல்லலாம். Bidentate. Bidentate வந்து it's a two donor site. Okay, two donor sites. For example, oxalato, COO minus twice in return. So this is oxalato. Oxalato இருக்கலாம். இல்லைன்னா ethylene diamine. Okay, ethylene diamine வந்து it is CH2, NH2, then CH2, NH2. So இதுலேயும் வந்து it's a two donor sites இருக்கும். So இதுவும் வந்து it's a bidentate. So இது வந்து it is ethylene um, diamine. Okay, so this is second one. Third one நம்ம பார்த்தோம்னா it's polydentate. So third one it is polydentate. A polydentate means more than two donor sites. Okay, it's more than two donor site அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா so that is polydentate. Okay, so இதுக்கு example வந்து hexadentate. So example வந்து கொடுக்கலாம். For example, EDTA. So இது வந்து it is based on number of donor site பொறுத்து இந்த classification. Okay, yeah. So third classification என்ன அப்படின்னா bonding. On the basis of bonding. So இப்போ இதுல வந்து ரெண்டு டைப். ஒன்று chelating ligands. Okay, so it is chelating ligands. Chelating ligands. A bidentate or polydentate ligand which forms more than one coordinate bond in such a way that ring is formed. ஸோ இப்போ அது வந்து ஒரு ரிங் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து it is a chelating ligands. இது வந்து bidentate இருக்கலாம் இல்லைன்னா polydentate இருக்கலாம் which forms more than one coordinate bond எப்படின்னா in such a way that the ring is formed. ஸோ அதுதான் வந்து it is a chelating ligands. Again ethylene diamine தான் நமக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம். CH2 NH2 CH2 NH2. ஸோ ethylene diamine இது வந்து chelating ligands based on bonding. நெக்ஸ்ட் இதே based on bondingல இன்னொன்று என்ன வரும்னா ambidentate. Okay. Ambidentate ligands அப்படின்னா ரெண்டு சைடுமே அதாவது monodentate ligand which contains more than one coordinating atom, அதாவது more than one donor atom வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒரே இதுல வந்து அது வந்து மோனோடென்டேட்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து அதில் வந்து ரெண்டு சைடுமே வந்து அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ NO2ன்னு எடுத்துக்கோம். இப்போ NO2 எப்படி அட்டாக் பண்ணணும்னா இது வந்து மெட்டலு. ஸோ இப்போ NO2 வந்து இட்ஸ் நைட்ரஜனில் வந்து ஆக்சிஜனில் வந்து அட்டாக் பண்ணும். ஸோ ஆக்சிஜன்லேயும் அட்டாக் பண்ணும். அதே மாதிரி இப்போ இதுலேயும் அட்டாக் பண்ணும். நைட்ரஜன் சைடும் வந்து டொனேட் பண்ணணும் இல்லை அட்டாக் பண்ணணும்னு சொல்லலாம். ஓகே, இட்ஸ் பிஎன் டபுள் பாண்ட் O மைனஸ். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கு. ஆக்சிஜன் இட்ஸ் டொனேட்ஸ் எலக்ட்ரான் டு மெட்டல். பட் இங்கே வந்து நைட்ரஜன். ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடுமே இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஆம்பிடென்டேட். ஸோ இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட கொடுக்கலாம் நம்ம. இப்போ SCN இது வந்து இப்படியும் கொடுக்கும். இது வந்து சல்ஃபர் சைடு அப்படி இல்லாமல் NCS இப்படின்னு கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஆம்பிடென்டேட். ஓகேயா? ஸோ இப்போ லிகான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதோட கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து இதுதான். ஓகேயா? இது வந்து லிகான்ஸ். நம்ம இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸில் லிகான்ஸில் கொஞ்சம் கிளாசிஃபிகேஷன் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்கிறதுனால இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர். இப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னா என்ன? Coordination numberனா number of ligands or donor atoms bonded directly to metal. Okay, it's the number of ligands to metal directly, okay, to metal. So that gives its coordination number. அதுதான் நமக்கு secondary valence ஆகும் இருக்கும். ஓகேயா? இது ஒரு term.
Next வந்து coordination sphere. Coordination sphere. Coordination sphere என்னன்னா இதுல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஆட்டம் இருக்கும், பிளஸ் லிகான்ஸ் இருக்கும், plus ligands, and then enclosed in square bracket. இப்படி இருக்கும். Okay. So this is coordination sphere. அதுக்கப்புறம் oxidation number. Oxidation number of central atom. Oxidation number of central atom. Oxidation நம்ம central atom க்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா a charge it would carry, okay, if all the ligands are removed along with their shared electron pairs. So oxidation number கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ அதுதான் வந்து சென்ட்ரல் ஆட்டத்தோட oxidation number. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கணும்னா நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் நம்ம பார்த்தது வந்து இதுல என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ அந்த என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ்ங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, செகண்ட் டாபிக் வந்து ஐசோமர்ஸ். இந்த ஐசோமெரிசம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஐசோமெரிசம் வந்து இட்ஸ் டூ டைப். ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஸ்டீரியோ. ஓகே, ஸ்ட்ரக்சுரல் ஐசோமெரிசம் and then it's stereo isomerism. So இப்போ ரெண்டு டூ டைப்ஸ். இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் ஐசோமெரிசத்துலயும் அகெயின் 4 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் லிங்கேஜ். இதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம், இல்லைன்னா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு என்ன டைப் ஆஃப் ஐசோமெரிசம்னு கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ்லேயும் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, இல்லைன்னா அசர்ஷன் ரீசன்லையும் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும். ஓகே, இப்போ லிங்கேஜ். லிங்கேஜ் ஐசோமெரிசம். இப்போ இந்த லிங்கேஜ் ஐசோமெரிசம்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம்னா இப்போ அதாவது amphidentate, when an amphidentate ligand is attached to central metal through different atoms, then the compounds are said to be linkage isomers. நான் உங்களுக்கு இங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன். இப்போ linkage isomers என்ன எக்ஸாம்பிள்னா cobalt, okay, it's NO2, NH3 5 Cl. ஸோ இப்போ இதோட ஐசோமர் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா ஆம்பிடென்டேட் இல்லையா? ஆம்பிடென்டேட்னா இப்போ NO2ங்கிறது வந்து ஆம்பிடென்டேட். ஸோ இப்போ இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா ONO. ஓகே, ஸோ தென் இட்ஸ் NH3 5Cl. ஸோ இப்போ இதோட ஐசோமர் வந்து இப்போ இதோட ஐசோமர் இதுதான். ஓகேயா? ஸோ இது வந்து என்னன்னா ஆம்பிடென்டேட் இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் linkage isomerism. Second வந்து ionization. Ionization isomerism. Second வந்து ionization isomerism என்ன? Compounds which give different ions in solution. Okay, due to the exchange of ions in coordination sphere and the counter ions which are called ionization. Ionization isomerism. இதுக்கும் நாங்கள் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கொடுக்கேன். இந்த தியரியெல்லாம் நான் இங்கே எழுதலை, ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம், உங்களுக்கு புக்லேயுமே இதில் இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் பார்க்குறேன். இட்ஸ் கோபால்ட், இட்ஸ் Br, NH3 5 டைம்ஸ். இது வந்து இட்ஸ் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். இப்போ வெளியில் வந்து நமக்கு வந்து இட்ஸ் SO4. ஸோ இப்போ இதோட அயனைசேஷன் ஐசோமெரிசம் எப்படி இருக்குன்னா, இந்த Br-ம் இந்த SO4-ம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் அயான்ஸ் ஆர் டேக்கிங் பிளேஸ். அப்போ CO, SO4, NH3 5 times, then it's a Br. இது வந்து it is ionization. Okay, ionization isomerism. Then it's a coordination isomerism. Coordination isomerism is when both positive and negative ions of a salt, okay, or complex ions, and two இதுல difference இருக்குன்னா the distribution of ligandsல வந்து difference இருக்கும். Okay, அதுதான் வந்து coordination isomers. So இதுக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்க்கலாம். It's cobalt,
it's NH3 6. இது ஒரு கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் இருக்கும். ஸோ இப்போ இன்னொரு கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரா வந்து இட்ஸ் CN6. ஸோ இப்போ இதுல என்னன்னா இந்த லிகான்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும். இந்த லிகான்ஸ் வந்து இங்க போகும், இந்த லிகான்ஸ் வந்து இங்க வரும். ஸோ அதுதான் ஓகே. CO இங்க வந்து இட்ஸ் CN6 டைம்ஸ் இருக்கும். தென் இட்ஸ் CR NH3 6 times. Okay, so this is coordination. Coordination isomerism. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட்ரேட் ஐசோமர்ஸ். இப்போ ஹைட்ரேட் isomers which differ in number of water molecules. Number of hydrate ன்னு கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா solvate கூட சில சம்திங் வரும், solvate isomerism. So it's all about its water molecules present in the coordination compound. Okay, for example, இப்போ Cr H2O 6 ligands இருக்கு, then it's Cl3. ஸோ இப்போ இதோட சால்வேட் ஐசோமெரிசம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா Cr H2O 5 times Cl. ஓகே, இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வெளியில என்ன இருக்குன்னா Cl2. இங்க ஒரு Cl வந்து உள்ள, ஒரு வாட்டருக்கு பதிலாக ஒரு Cl உள்ள போயிருது. Cl2 H2O. ஸோ திஸ் இஸ் ஹைட்ரேட் ஆர் சால்வேட் ஐசோமெரிசம். இப்போ இந்த நாலுமே வந்து இட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசம்ல வரும். லிங்கேஜ், அயனைசேஷன், கோஆர்டினேஷன் அண்ட் சால்வேட் ஐசோமெரிசம் இட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல்ல வரும். இப்போ ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசம்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ இப்போ இதுல வந்து ஜியாமெட்ரிக்கல் அண்ட் ஆப்டிக்கல்னு ரெண்டு இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ இட்ஸ் ஜியாமெட்ரிக்கல் and then optical. So geometrical na different geometrical arrangement of the possible geometrical arrangement of the ligands. So இப்போ இது வந்து எதுல இருக்கும்னா ஸ்கொயர் பிளானார் அண்ட் ஆக்டாஹெட்ரல்ல வந்து இருக்கும். இதுல இப்போ ஸ்கொயர் பிளானார்ல வந்து ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான். ஸ்கொயர் பிளானார்ல தான் நம்ம சிஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்னு பார்ப்போம். ஓகே, சிஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்னு பார்ப்போம். அந்த சிஸ்னா சேம் சைடா இருக்கும், சேம் சைடுல ஒரே லிகாண்ட் இருக்கும். டிரான்ஸ்னா ஆப்போசிட் சைடுல இருக்கும். ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து இட் இஸ் த டிரான்ஸ். ஸோ இப்போ இது வந்து ஸ்கொயர் பிளேனார்ல. அதே மாதிரி இப்போ ஆக்டாஹெட்ரல்லையும் இருக்கும், ஸ்கொயர் பிளேனார் அண்ட் ஆக்டாஹெட்ரல். ஓகே, ஸோ இப்போ ஆக்டாஹெட்ரல்ல ஆக்டாஹெட்ரல்லையும் வந்து இது எக்ஸிபிட். ஸோ உங்களுக்கான அதில் அது இருக்காயிருக்கு ஒரே நிமிஷம். ஜியாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர் இவ்வளோ. ஸ்கொயர் பிளானார் எக்ஸிஸ்ட் அஸ் சிஸ் அண்ட் டிரான்ஸ். ஓகே, அதுதான் அவ்வளோதான். ஆப்டிக்கல் வந்து ஜியாமெட்ரிக்கல் பார்த்தோம், இதில் ஆக்டாஹெட்ரல் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப்டிக்கல்ல நம்ம பார்த்தோம்னா, இந்த ஆப்டிக்கல்னா இட்ஸ் நான் சூப்பர் இம்போசிபிள் மிரர் இமேஜ். ஓகே, அதுதான் நமக்கு ஆப்டிக்கல்ல வரும், நான் சூப்பர் இம்போசிபிள் mirror image. So because of this non superimposable mirror image, it is enantiomous. Okay, so it is enantiomous and chiral organ. Enantiomous and then it's a chiral. Okay, so இப்போ இதில் தான் வந்து நமக்கு ரெண்டு இருக்கும், டெக்ஸ்ட்ரோ அண்ட் லீவோன்னு. இப்போ டெக்ஸ்ட்ரோ அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்ரோ தட் இஸ் denoted by D. Rotate the plane of rotate the plane of polarized light to right side. Okay, rotate the right side, right ன்னு மட்டும் கொடுக்குறேன். plane polarized light வந்து ரைட் சைடு வந்து ரொட்டேட் பண்ணும். அதே மாதிரி இப்போ லீவோன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா, லீவோ வந்து இட் இஸ் ரொட்டேஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா லெஃப்ட் சைடு. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஐசோமெரிசம். எப்படி கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஐசோமெரிசம், ஸ்ட்ரக்சரல்ல 4 வரும், அதே மாதிரி ஸ்டீரியோல ஜியாமெட்ரிக்கல் அண்ட் ஆப்டிக்கல்,
அந்த ஜியோமெட்ரிக்கலையும் ஸ்கொயர் பிளேனார்ல சிஸ் அண்ட் டிரான்ஸா இருக்கும். ஹெட்ரல வந்து அது வந்து எக்ஸிபிட் ஆகாது. அதே மாதிரி ஆப்டிக்கல்ல வந்து இட்ஸ் கைரல், அது வந்து டெக்ஸ்ட்ரோன் லீவோ. If it rotates on right side, that is a dextro. Rotate on right side, sorry, left side, that is levo. Okay. இது வந்து செகண்ட் டாபிக். செகண்ட் டாபிக் நம்ம பார்த்தோம். இந்த தேர்ட் வந்து என்னன்னா, தேர்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த தேர்ட் டாபிக்ல இருந்து தான் வரும். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் இட்ஸ் பாண்டிங். ஓகே. இந்த பாண்டிங்லயே நம்ம பார்த்தோம்னா ரெண்டு தியரி பார்க்கணும். ரெண்டு தியரி. ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு தியரியில வந்து ஒன்று வந்து இட் இஸ் அ வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி. வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி அப்படின்னா இதுல வந்து அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ், இது நம்ம ஷார்ட்டா தான் பார்க்குறோம். ஓகே, அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ் ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ். என்னென்ன ஆர்பிட்டால்ஸ்னா n-1d, ns and np, or ns, np and nd overlap with the ligand orbitals. ஓகே, அதுதான் வந்து இட்ஸ் வேலன்ஸ் பாண்ட் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப், அதாவது இது வந்து லிகான்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் போது மட்டும்தான் நடக்கும். Under the influence of ligands, hybridized orbitals. Hybridized orbitals like n-1d, ns and np. Okay, so இப்படி இருக்கலாம் hybridization. இல்லைன்னா ns, np and nd. So இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கலாம். Okay, so these hybridized orbitals overlap with the ligand orbitals. Overlap with ligand orbitals. Okay, so இதுதான் வந்து it's a valence bond theory. சிம்பிளா இதுல வந்து hybridization எப்படி இருக்கும்னா n- இது வந்து inner d orbital, either inner d orbital இருக்கும் இல்லைன்னா outer d orbital இருக்கும். Okay, பட் இது வந்து inner d orbital இல்லைன்னா அதாவது n-1d வந்து இன்னர். அதே மாதிரி nd எடுத்தோம்னா இட்ஸ் an outer orbital. ஓகே, ஸோ இப்போ இன்னர் ஆர்பிட்டால்னா என்ன? இப்போ இன்னர் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இதுலேயே ரெண்டு இன்னர் ஆர்பிட்டால். இன்னர் ஆர்பிட்டால்ல வந்து லோ ஸ்பின் ஆகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் இன்னர் ஆர்பிட்டால் வந்து இட் இஸ் a low spin. Uses 3d orbital in hybridization. 3d orbital in hybridization. Hybridization. அதே மாதிரி outer orbital. Outer orbital அப்படின்னா high spin complex இருக்கும். So this is a high spin complex and uses 4d orbital in hybridization. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட் இஸ் அ வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி. இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இதோட இது நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும். உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, பட் ஸ்டில் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ திஸ் இஸ் வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி. ஓகே, இது வந்து ஒரு தியரி. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் தியரி வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். உங்களுக்கான மோஸ்ட்லி அந்த வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரியிலேருந்து தான் 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும். ஓகே, செகண்ட் தியரி வந்து இட் இஸ் அ கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு. கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தியரி. இப்போ இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தியரினா மெட்டல் லிகாண்ட் பாண்ட் கன்சிடர்ட் அஸ் ionic. Okay, under ligand influence, d orbitals are splitted into 2 levels with energy difference. Okay, important வந்து என்னன்னா d orbitals are split into 2, அதாவது eg 2g வந்து t2g வந்து split ஆகும். ஓகேயா, into 2 levels with energy difference.
energy difference. With energy difference என்னவா இருக்கும்னா ஆக்டாஹெட்ரல்ல டெல்டா ஓவா இருக்கும், அதே மாதிரி டெட்ராஹெட்ரல்ல வந்து டெல்டா பியா இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இட்ஸ் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து டெட்ராஹெட்ரல்ல எப்படி இருக்கும், எனர்ஜி ஆஃப் டி டு ஜி. ஸோ இப்போ இதில் வந்து இட்ஸ் டெட்ராஹெட்ரல். டெட்ராஹெட்ரல்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இன் டெட்ராஹெட்ரல் complexes, எனர்ஜி ஆஃப் அந்த T2G வந்து மேல இருக்கும், அதாவது ஹையர் எனர்ஜியா இருக்கும். ஓகே, எனர்ஜி ஆஃப் T2G. T2Gனா எதெல்லாம் வந்து போகும் அப்படின்னா DXY, DYZ, DXZ. ஸோ இதுதான் வந்து T2G. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹையர் எனர்ஜி லெவல். ஸோ இப்போ லோ எனர்ஜி லெவலுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ எனர்ஜி ஆஃப் EG வந்து என்னவா இருக்கும்னா dx² மைனஸ் y² dz². ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் வந்து இட்ஸ் EG, இது வந்து T2G. ஸோ இப்போ இங்கே எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் டெல்டா, இது வந்து டெட்ராஹெட்ரல் தான் பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ டெல்டா T வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 4/9 டெல்டா ஆக்டாஹெட்ரல் விட இன்டூ 4/9 இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ இப்போ இது வந்து டெட்ராஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் டயக்ராமேட்டிக்காக வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் டெட்ராஹெட்ரல். ஸோ இப்போ இந்த லெசன், இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு டயக்ராமேட்டிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு 5d ஆர்பிட்டால்ஸ் இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த 5d ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டேட் 1 லெவல் 1ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இது வந்து எனர்ஜி வந்து மேலே போக போக ஹை ஆகுது. ஸோ அதாவது டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இன், இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் டி ஆர்பிட்டால்ஸ். ஓகே, டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இன் ஃப்ரீ மெட்டல் அயான்ல இருக்கிற மெட்டல் ஆட்டம்லையும் அயான்லையும் இருக்கிற அந்த டி ஆர்பிட்டால். ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகும்னா, இது லெவல் 2 போகும்போது, ஸோ திஸ் இஸ் லெவல் 1 இல்லைன்னா ஸ்டேட் 1ன்னு கூட கொடுக்கலாம், ஸ்டேட் 1. இப்போ ஸ்டேட் 2க்கு போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ இதோட எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, அதாவது ஆவரேஜ் எனர்ஜி ஆஃப் த டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இன் ஸ்பெரிக்கல் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டில் வந்து இதோட எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இப்போ திஸ் இஸ் எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகும்னா, இப்போ வந்து இப்போதான் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும். எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ இது வந்து இட் வில் ஸ்பிளிட் ஆஸ் T2G அண்ட் EG. T2G-ஆ வந்து T2G-னா 3 ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த T2G. இது வந்து லோ எனர்ஜி வந்து இட் இஸ் EG-ஆ இருக்கும். ஸோ இப்போ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா, அதாவது ஆவரேஜ், இது வந்து ஆவரேஜ், இது வந்து ஆவரேஜ், இது T2G. ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து EG. With respect to EG, the T2G வந்து எவ்வளோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும்னா 4. ஓகே, அதே மாதிரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு T2G, E வந்து எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கும்னா இட்ஸ் 9. அதுதான் 4/9 நம்ம கொடுக்குறது. ஓகேயா, ஸோ தட் இஸ் 4/9. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் 4/9 இதோட டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா டெல்டா T இஸ் ஈக்குவல் டு, அதாவது டெட்ராஹெட்ரல். ஓகே, இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 4/9 டெல்டா O. ஓகே, இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இது ஆக்சுவலாக லெவல் 3 இல்லைன்னா இது ஸ்டேட் 2 இல்லைன்னா இது வந்து இட்ஸ் ஸ்டேட் 3. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து டெட்ராஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ்ல நடக்கிற ஸ்பிளிட்டிங். ஓகேயா, ஸோ இது வந்து டெட்ராஹெட்ரல். I hope that you are following. Any doubt for anyone? Okay. ஸோ இப்போ இதே மாதிரி இப்போ ஆக்டாஹெட்ரல்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, இன் ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ்ல வந்து எப்படி இருக்கும்னா, எனர்ஜி ஆஃப் இஜி வந்து மேல இருக்கு. ஓகே, எனர்ஜி ஆஃப் இஜி வந்து ஹையரா இருக்கும். இஜி வந்து டி ஆஃப் x2 மைனஸ் y2 dz². ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே இஜி. இட்ஸ் அ ஹை, இது வந்து ஹையா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இப்போ எனர்ஜி ஆஃப் T2G, எனர்ஜி ஆஃப் T2G இது என்னது dxy dyz
T XZ. ஸோ இப்போ இது மூணுமே வந்து Eg, இதோட எனர்ஜி லெவல் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதே மாதிரி நீங்க டயக்ராம் போட்டீங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டா நீங்க போடணும். ஓகே, ஸோ ஆப்போசிட்டா போடுற மாதிரி ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுல வந்து இப்போ இந்த இது வந்து ஆக்டாஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தோம், டெட்ராஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி, அதாவது சிஎஃப்எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுவுமே வந்து இட்ஸ் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தியரியோட ஒரு ஒரு டாபிக் தான். ஓகே, கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங். அதாவது சிஎஃப்எஸ்சி. ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி இருக்கணும், which is equal to minus 0.4x plus 0.6y delta O, அதாவது ஆக்டாஹெட்ரல். ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த போட்டிருந்தோம் இல்லையா 4/9, அதுக்குரிய எப்படி வந்ததுங்கிறதுக்கு தான். ஸோ இப்போ இதில் வந்து எக்ஸுங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் T2G ஆர்பிட்டால்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ ஒய்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் EG ஆர்பிட்டால்ஸ். ஓகேயா, ஸோ இப்போ அதோட எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி வந்து இப்படிதான் இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ இப்போ இது வந்து கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தியரி. இப்போ இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தியரியிலே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்னொன்று வந்து என்னன்னா, எப்படி நம்ம கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தியரி வந்து ஏன் வந்து ஹையர் எனர்ஜியா இருக்கு, ஏன் வந்து லோயர் எனர்ஜியா இருக்கு, இப்போ ஹை எனர்ஜிக்கு போகும்போது எப்போ வந்து எலக்ட்ரான் பேர் வந்து நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்கணும்னா அந்த ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரிஸ், இதுவும் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தியரியில தான் வரும். ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் ஸோ இப்போ அதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லிகான்ஸ் இன் ஆர்டர் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த். இன்க்ரீசிங் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் அயோடைடு, தென் இட்ஸ் இந்த இதில் தான் வந்து அது வந்து அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து இருக்கும். ஓகே, SCN, Cl minus and S2 minus, then it's F. இப்போ எதெல்லாம் வந்து வீக் லிகாண்டு, எதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங் லிகாண்டு அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆர்டர் தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த ஸ்பிளிட்டிங் வந்து உங்களுக்கு வரும். ஓகே, அது வந்து ஆக்சலேட்டர், தென் இட்ஸ் வாட்டர், NCS, தென் NH3, EN. இப்போ NH3, EN இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட்லேயே வந்துடும். ஓகே, EN, NO2 அண்ட் CN மைனஸ் அண்ட் CO கார்போனிக். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் ஆர்டர், இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் வந்து இதுதான். இதில் இஃப் டெல்டா O, ஓகே, டெல்டா O இஸ் அதாவது லோ ஹை ஸ்பின்னா இருந்துச்சுன்னா எனர்ஜி வந்து எப்படி இருக்கும் கொடுத்துருக்கோம். எனர்ஜி வந்து இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், டெல்டா T இஸ் ஈக்குவல் டு பார்த்தோம் இல்லையா, அதான் தேவையில்லை. ஸோ இப்போ இது வந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ இப்போ இந்த மோஸ்ட்லி இந்த லெசனில் வந்து நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு டாபிக் பார்க்கணுன்னா ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் வேணும் பார்க்கணும், எஸ்பெஷலி அந்த பிபிடி தியரியில். ஓகே, ஸோ இப்போ எக்ஸாம், ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் 1 to 30 இட்ஸ் அ மஸ்ட். அட்டாமிக் நம்பரும் கான்ஃபிகரேஷனும் தெரியலன்னா இது ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, இதை வந்து நம்ம பண்ணுறது மோஸ்ட்லி அட்டாமிக் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க, ஆனால் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகேயா, இப்போ ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பை, அதாவது CO பிபிடி. இப்போ இது வந்து CO NH3 6 3+. ஸோ இப்போ இது வந்து இன்னர் காம்ப்ளெக்ஸ். கொஸ்டின் அப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்க.
Okay, so this is inner complex, but NiNH3 6 plus இது வந்து it's an outer complex. This is an outer complex. அதுக்கு என்ன reason? இப்போ இந்த ரீசன் வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே போட்டு பார்த்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த சம்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இட்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஃபார் கோபால்ட் இட் இஸ் 27 அண்ட் தென் ஃபார் நிக்கல் இட்ஸ் 28. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் சம். உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் வந்து இதுதான் வை these are behaving like this. இப்போ என்னன்னா when the complex formed involves the inner na n minus 1 d orbitals for hybridization. Okay, இது வந்து நம்ம இதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் இது ஆக்டாஹெட்ரல். ஏன்னா 6 ligands கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6 இருந்துச்சுனாலே இது வந்து ஆக்டாஹெட்ரல். அப்போ ஆக்டாஹெட்ரல் இன்னர் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னா அதோட கான்ஃபிகரேஷன் இன்னர் காம்ப்ளெக்ஸ்னா இன்னர் டி யூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இதோட ஹைப்ரிடைசேஷன் எப்படி போகும் அப்படின்னா D2sp3க்கு தான் போகும். ஓகேயா, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து இன்னர் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து இதில் பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து இந்த CONH3 இந்த காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, which involves inner n-1 d orbitals. ஓகே, அதனால தான் அது வந்து இன்னர் ஆர்பிட்டால். இப்போ அதே இது வந்து அவுட்டர் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து இது யூஸ் பண்றது வந்து என்னன்னா இதோட ஹைப்ரிடைசேஷன் வந்து sp3d2r. ஓகே, எப்பவுமே ஆக்டாஹெட்ரல்னா எய்தர் திஸ் ஆர் தட்டா இருக்கணும். ஸோ அப்போ இது வந்து இன்னரை யூஸ் பண்றதுனால டி வந்து முன்னாடி வருது, இது வந்து பின்னாடி இருக்கும். ஓகே, அவுட்டர் காம்ப்ளெக்ஸ், இது வந்து அவுட்டர் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் CO இட்ஸ் NH3 6 3+. ஸோ இப்போ இதில் வந்து கோபால்ட்டுக்கு வந்து இட் இஸ் 27. ஸோ இப்போ இதில் கோபால்ட்டுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து இட்ஸ் 3 +3 தான். ஓகே, கோபால்ட்டாக இருந்தாலும் குரோமியமாக இருந்தாலும் +3 தான் இருக்கும் எப்பயுமே. ஓகே, ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து CO3+க்கு வந்து கான்ஃபிகரேஷன் வந்து என்னன்னா இட்ஸ் 3d6. ஓகே, இட் இஸ் 3d6. 3d6 இதில் வந்து லிகாண்ட் யூஸ் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் அமோனியம். அமோனியா லிகாண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். அமோனியா லிகாண்ட் வந்து இட் இஸ் ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும்னா பேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும். இப்போ 3d6க்கு வந்து நம்ம எப்படி கான்ஃபிகரேஷன் கொடுப்போம் அப்படின்னா 3d6 வந்து இட்ஸ் டி ஆர்பிட்டால்ஸில் வந்து 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு. ஸோ 5 டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கு. டி ஆர்பிட்டால்ஸாக இருந்தால் கூட இதில் 4s-ம் 4p-யும் எம்டியா இருக்கு. ஓகே, 4s and 4p வந்து எம்டியா இருக்கு. ஸோ அதனால இதில் வந்து இது வந்து 4s, இது வந்து 4p, இது வந்து 3d. ஓகே, ஸோ 3dல வந்து இப்போ 6 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேரிங் வந்து நடக்கும். ஏன் பேரிங் நடக்கும்னா அமோனியா வந்து இட் இஸ் ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட். ஸோ அதனால பேரிங் வந்து நடக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து எம்டியா இருக்கும், இது எம்டி, இது எம்டி, இது. ஸோ இப்போ இந்த 6 இருக்கு இல்லையா, அந்த 6மே எம்டியா இருக்கும். ஸோ அப்போ என்னன்னா இது வந்து டில வந்து 2 இருக்கா, இது வந்து எஸ், இது வந்து p3. ஸோ D2sp3. ஓகேயா, ஸோ இப்போ இதே இது வந்து அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நிக்கல் வித் NH3 6 ஓகேயா. ஸோ இப்போ இதை எடுத்தோம்னா நிக்கலுக்கு வந்து இட்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இட்ஸ் 28னா இதோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இட் இஸ் 4s2 3d8ன்னு வரும். ஓகே, ஸோ 3d8ன்னு வரும். ஓகே, ஏன்னா 4s2 3d8. ஸோ அப்போ வந்து இப்போ 3d இதுக்கு வந்து அமோனியா வந்து இதுல வந்து எப்படி கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம். இப்போ இது வந்து அவுட்டர் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் போகும் இல்லையா. அதுதான் கொஸ்டின். எஸ், 4s2 3d8. இப்போ இந்த நிக்கல் இப்போ Na2+, இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் படி பார்த்தோம்னா இட்ஸ் Na2+ன்னு கொடுக்கும். Na2+க்கு கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இட் இஸ் 3d8 மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, 3d8 மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ 3d8 மட்டும் இருக்கு அப்படின்னா
எப்படி கான்ஃபிகரேஷன். ஆக்சுவலா இந்த பிபிடி தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்ட்ராங் அந்த ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் வீக் லிகாண்ட் கான்செப்ட் வந்து இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தியரியில தான் நம்ம ஆக்சுவலா வரும். இந்த இதுல வந்து ஆக்சுவலா வராது ஆக்சுவலா. ஓகே, இப்போ ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் வந்து ஸோ இப்போ இதே மாதிரி அதாவது 3D இருக்குது, 4S இருக்கும், 4P இருக்கும், 4Dயும் இருக்கும் இதுல. ஓகே, இது இங்கேயுமே 4D இருக்கும், எம்டியா இருக்கும், பட் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணல. இது அவுட்டர்ங்கிறதுனால நம்ம அதை இப்போ யூஸ் பண்ணுவோம், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ இது வந்து இட் இஸ் 4S, இது வந்து 3D, தென் இட்ஸ் 4P அண்ட் தென் 4D. ஓகே, ஸோ இப்போ 3D 8க்கு வந்து இப்போ எப்படி கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ கான்ஃபிகரேஷன் தான் கொடுப்போம். ஸோ அப்போ எம்டியா இருக்கிறது வந்து இதுல 1 2 3 4, இது ஒரு 5, இது ஒரு 6. ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து S D3 D2, இது வந்து அவுட்டர் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகேயா? இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின்ல வரும். 3 மார்க் கொஸ்டின்ல வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க இந்த கான்ஃபிகரேஷன்லாம் எழுதி தான் நீங்க வந்து பண்ண முடியும். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு இது வந்து இட் இஸ் அகெயின் இட்ஸ் விபிடி, யூசிங் விபிடி. So predict the geometry and magnetic behavior of COF6 3-. இதுக்கு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மேக்னெட்டிக் பிஹேவியரும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கு. இப்போ வந்து கோபால்ட் 3+ இருக்கும். ஸோ இப்போ கோபால்ட் 3+ வந்து கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இட் இஸ் 3D6. ஓகே, 3D6னா ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி கொடுக்கும்? 1 2 3 4 5. ஸோ இப்போ 3D6னா எல்லாத்துலேயுமே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இது இருக்கும். தென் இதுதான் வந்து 3D6. ஸோ இப்போ இதில் வந்து 4S 4P 4D எல்லாமே வந்து எம்டியா இருக்கும். 4S 4P and then 4D. ஸோ இப்போ இது வந்து எம்டியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது it undergo sp3 d2. sp3 d2க்கு தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்னன்னா இந்த F இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இட்ஸ் வீக் லிகாண்டா இருக்கிறதுனால ஹேரிங் வந்து இட் வில் நாட் அக்கர். ஸோ இட் பொசஸஸ், இது வந்து இப்போ 6 இருக்கிறதுனால இது வந்து ஆக்டாஹெட்ரல் ஜியோமெட்ரி. அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால பாராமேக்னெட்டிக். ஓகே, ஸோ பிரிடிக் ஜியோமெட்ரின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அதனால இது வந்து ஆக்டாஹெட்ரல். மேக்னெட்டிக் பிஹேவியர் வந்து அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால இது வந்து இட் இஸ் அ பாராமேக்னெட்டிக். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும். அதே மாதிரி இது கூட ஃபார் காம்ப்ளெக்ஸ் இப்படி ஒரு இது வந்து இன்னொரு கொஸ்டின். இப்போ FE CN6, okay, CN6 3- for this one, write the hybridization, magnetic behavior, spin nature of the complex. இது எல்லாமே கேட்காங்க. ஸோ இப்போ இதோட அட்டாமிக் நம்பர் ஃபார் FE வந்து இட் இஸ் 26. ஓகேயா? ஸோ அப்போ வந்து FEக்கு 26க்கு வந்து இட்ஸ் FE. FEக்கு வந்து என்னன்னா 3D6 4S2 வரும். ஆனால் இங்கே வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து இட்ஸ் +3 இருக்கும் இதில். ஸோ அதனால FE3+க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். FE3+ வந்து இட் இஸ் 3D5. ஓகேயா? ஸோ இப்போ 3D5 வந்து நம்ம எப்படி கொடுப்போம் கான்ஃபிகரேஷன் கொடுக்கும்போது? ஸோ இப்போ எல்லா இதுலேயுமே வந்து ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் 3D5. ஸோ இப்போ இதில் எம்டியாக என்ன இருக்குன்னா 4S எம்டி,
4p empty and then 4d empty. So இப்போ இது எல்லாமே வந்து empty-ஆ இருக்கும். ஓகேயா? இங்க வந்து Cn கொடுத்திருக்காங்க ஆக்சுவலா. Cn வந்து it is a strong ligandங்கிறதுனால pairing நடந்துரும். ஸோ pairing நடந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி ஆகும் அப்படின்னா pairingல இப்படிதான் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் பேரிங்ல இருக்கும்போது இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் நமக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும். இது அதாவது D2S P3. ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து இட் இஸ் ஹைபிரிடைசேஷன். உங்களுக்கு அதுதான் கேட்டிருக்காங்க என்ன ஹைபிரிடைசேஷன். ஸோ இப்போ ஹைபிரிடைசேஷன் வந்து இட் இஸ் D2sp3 D2sp3 hybridization octahedral அதே மாதிரி இட்ஸ் paramagnetic. unpaired electrons வந்து present ஆயிருக்கிறதுனால இது வந்து it is a paramagnetic. Okay. இதே மாதிரி இன்னும் அந்த பிபிடி தியரியில வந்து கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல பார்த்துருக்கேன். ஸோ இதோட இது இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு நான் got to tell. அதாவது பாண்டிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்ல என்ன டைப் ஹைபிரிடைசேஷன் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஜாமெட்ரிங்கிறது வந்து நீங்க நல்லா தரவா வச்சுக்கோங்க. இப்போ எஸ்பி ஹைபிரிடைசேஷனா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும். எஸ்பியா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இட் இஸ் அ லீனியரா இருக்கும். ஓகே, இட்ஸ் அ லீனியர் ஜாமெட்ரி வந்து லீனியரா இருக்கும். அதே மாதிரி இட்ஸ் sp2 sp2னா இட்ஸ் அ ட்ரைகோனல் பிளேனாரா இருக்கலாம். trigonal planar. ஸோ அதே மாதிரி sp3 sp3 இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் டெட்ராஹெட்ரல். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு இந்த ஹைபிரிடைசேஷனுக்கு இந்த ஜாமெட்ரி தான் வரும். ஓகே, dsp2. இப்போ dsp2னா ஸ்கொயர் பிளேனர். இது வந்து டெட்ராஹெட்ரல். இது டெட்ராஹெட்ரல் தான் இருந்திருக்கும். ஆனால் dsp2ங்கிறதுனால இது வந்து இட் இஸ் ஸ்கொயர் பிளேனர். அதே மாதிரி dsp3 இட்ஸ் a trigonal bipyramidal. அதே மாதிரி இப்போ sp3d இருந்துச்சுன்னா sp3d இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் a square pyramidal. ஸ்கொயர் pyramidal. அதே மாதிரி d2sp3 d2sp3னா இட்ஸ் an octahedral inner complex. octahedral inner complex. அதே மாதிரி sp3d2 இருந்துச்சுன்னா இதுவும் octahedral தான், பட் outer complex. ஓகே, ஸோ இப்போ இன்னர் ஆர்பிட்டால்னா இது வந்து லோ ஸ்பின்னா இருக்கும். அதே மாதிரி இது வந்து இட்ஸ் அ ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ். இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸஸ் தான் ஜென்ரலி வந்து டயமேக்னெட்டிக்காக இருக்கும். அதே மாதிரி ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ தான். ஓகே, ஸோ இது மோஸ்ட்லி வந்து இட்ஸ் டயமேக்னெட்டிக்காக தான் இருக்கும். டயமேக்னெட்டிக். அதே மாதிரி ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து இட் இஸ் அ paramagnetic. Okay, so paramagneticனா என்னன்னா number of unpaired electrons வந்து present ஆயிருச்சு அப்படின்னா that is paramagnetic. Okay, the CFD னா CFD ல வேற எதுவும் questions இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன். Using CFD, write the configuration of இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் இதில் வரும். ஓகே, ரைட் த கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் D5 ion if delta O which is greater than P. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் என்னன்னா அந்த Pங்கிறது வந்து இட்ஸ் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் ஃபார் பேரிங்
அதுதான் வந்து இட்ஸ் பிங்கிறது. இப்போ வந்து டெல்டா ஓ which is less than p இருந்துச்சுன்னா the electrons will remain unpaired. ஓகே, unpaired இருக்கும். இது வந்து unpaired இருக்கும். அதே மாதிரி unpaired இருந்துச்சுன்னா high spin complex இருக்கும். ஓகே, ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் கொடுப்பேன். அதே மாதிரி டெல்டா ஓ இஃப் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் பிஆ இருந்துச்சுன்னா இது வந்து பேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நடக்கும். ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து இட் இஸ் அ லோ ஸ்பின்னர். ஓகேயா, பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல வந்து இஃப் டெல்டா ஓ விச் இஸ் கிரேட்டர் தென் பி டி ஃபைவ்க்கு வந்து என்ன கான்ஃபிகரேஷன் கேட்குறாங்க. Okay, so if delta O is greater than P, it becomes energetically வந்து it's favorable for fourth and fifth electron வந்து it occupy T2G. Okay, ஏன்னா unpaired electrons இருக்கும், pairing நடக்காது. Okay, pairing வந்து இதுல நடக்கும். T2G orbitalல வந்து இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த D5 எலக்ட்ரான்ல வந்து இப்போ T2G வந்து T2GEG. அப்போ டோட்டலா வந்து 10 எலக்ட்ரான்ஸ்ல வந்து 6 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து T2Gல இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் 4 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நம்ம இஜிக்கு போகும் இல்லையா. இங்க வந்து 5 எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ அந்த 5 எலக்ட்ரான்ஸுமே T2Gல தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ இதுக்கு கான்ஃபிகரேஷன் வந்து எப்படி எழுதுவோம்னா T2G5 EG வந்து 0. இப்போ இதே இது வந்து இது ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் சப்போஸ் இப்போ D7 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. D7 இருந்து அது ஸ்ட்ராங் லிகாண்டா இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து கான்ஃபிகரேஷன் வந்து என்னவா இருக்கும்னா T2G6 EG1 இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் போது. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே D5 தான் கேட்டிருக்காங்க. D5க்கு வந்து இதுக்கு வந்து கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இதுதான் T2G5 EG வந்து இட்ஸ் 0. இதுல வந்து கொஸ்டின் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான். ஓகே, ஸோ இப்போ இதே மாதிரி என்ன கொஸ்டின் so give the IUPAC name. Okay, IUPAC name and configuration of central metal in terms of T2G and EG of K4 Mn CN6. இதுக்கு வந்து நம்ம இது வந்து IUPAC name and configuration of central metal வந்து கொடுக்குது. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து IUPAC name என்ன, யாராவது சொல்ல முடியுமா? அதுக்கு IUPAC name என்னன்னு? ஓகே, இந்த IUPAC நேம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து இந்த சென்ட்ரல் மெட்டலுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Mnக்கு என்ன ஆக்சிடேஷன் நம்பர்? ப்ளீஸ் ஆன்சர் பா. தெரியலன்னா நானே சொல்லித்தரேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ K4 இட்ஸ் Mn CN6. இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்க IUPAC நேம் எழுதணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா சென்ட்ரல் மெட்டலுக்கு வந்து இதுதான் சென்ட்ரல் மெட்டல் இல்லையா? சென்ட்ரல் மெட்டலுக்கு வந்து அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தெரியணும். இப்போ இந்த Mnக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன? எப்படி யாரு தர்ஷனாவா? எப்படி 4ன்னு சொன்ன நீ? அப்படி அப்படி கிடையாது. நீ பாதி வந்து புரிஞ்சிருக்க, பாதி புரியல. ஸோ இப்போ இங்கே கேங்கிறது வந்து 4, அதாவது இது வந்து கேட்டயம் இல்லையா? இது ஃபுல்லாவே ஆனியம். ஸோ அப்போ இந்த 4 வந்து இங்க போகும். ஓகே, இந்த 4 வந்து இங்க போகும். அப்போ
இந்த 4 வந்து இங்க போச்சு அப்படின்னா, அதாவது இந்த Mn CN6 இப்ப Mnக்கு வந்து நமக்கு தெரியாது. நம்ம Xன்னு வச்சுப்போம். இந்த பொட்டாசியம விட்டுரு. இந்த Mnக்கு தெரியாத X பிளஸ் Cnக்கு வந்து -1. ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து -6 which is equal to -4. ஓகேயா? அப்ப Xக்கு வந்து என்ன வரும்? +2. ஸோ அப்போ இந்த மேங்கனீஸ்க்கு வந்து இட்ஸ் அ +2. இந்த 4 வந்து இந்த ஃபுல் என்டைட்டிக் இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு ஃபுல்லா வரும். ஆனியானுக்கு ஃபுல்லா வரும். இப்போ நீ NaClன்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோ. இதுக்கு 1 பிளஸ்னா இதுவும் 1 மைனஸ் தானே. அதே மாதிரி தான் இங்க 4 பிளஸ்னா இங்க 4 மைனஸ். கேட்டயோனுக்கு வந்து 4 பிளஸ் கொடுக்குறேன். அப்போ ஆனியானுக்கும் 4 மைனஸ் தான் கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ இது வந்து நமக்கு தெரியாது. x பிளஸ் -6 இஸ் ஈக்குவல் டு -4. ஸோ இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து +2. அப்போ மேங்கனீஸ்க்கு வந்து இதுக்கு வந்து +2. ஸோ இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சாதான் நீங்க இப்போ நேமிங்கே எழுத முடியும். இப்போ என்ன நேம் இதோட நேம் என்ன? எப்படி நேமிங் கொடுப்பீங்க அதுக்கு? கேட்டயோனை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா? ஸோ பொட்டாசியம். ஓகே, இல்ல தெரியுதா இல்லைன்னா நீங்க தெரிஞ்சுட்டு நீங்க ஆன்சர் சொல்லலையான்னு எனக்கு தெரியல. பொட்டாசியம். இப்ப இங்க வந்து 6 இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த லிகான்ஸ் பேர் தான் நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா? ஹெக்ஸா சயனோ. 6 இருக்கிறதுனால ஹெக்ஸா. ஓகே, ஹெக்ஸா சயனோ. சயனோ மேங்கனேட். மேங்கனேட் 2. இதுதான் இதோட நேம். ஓகே, பொட்டாசியம் ஹெக்ஸாசயனோமேங்கனேட் 2. ஸோ இப்போ இந்த 2 இந்த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம இங்க வந்து போட முடியும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா கான்ஃபிகரேஷன் கேட்குறாங்க. ஓகேயா? ஸோ அப்போ வந்து Mnக்கு வந்து 2 பிளஸ் இதோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து என்னன்னா D5. ஓகே, இட்ஸ் a D5 கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ அப்போ இந்த presence of strong ligand CNங்கிறது வந்து strong ligand. strong ligandனா என்ன? இட்ஸ் டெல்டா O வந்து இட் இஸ் which is less than P. அப்போ T2Gலயே வந்து இந்த 5 எலக்ட்ரான் இருந்துரும். EGக்கு வந்து போகாது. ஏன்னா பேரிங் வந்து இருக்கும். EG வந்து 0. ஓகேயா? நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான். ஆனா இதுக்கு வந்து நீங்க ரீசன் கொடுக்கணும். என்ன ரீசன்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். அண்டர்ஸ்டூட்?